Good morning. Good morning. Uh, is the screen visible? Is the screen visible? Yes, sir. Okay. So we are discussing external data representation. So two techniques we have seen yesterday in Saturday's class. So about uh, in the Saturday's class we have seen about two techniques. One is Corba CDR and other one is Java object serialization. So in Java object serialization, both the objects as well as the primitive data types can be converted into a serialized form. Okay, so using a class called output using a class called using a class called object output buffer. Write for primitive data types, it is the function is the method is write UTF and read UDF. Okay, for but for objects it is write object and read object, and the class is object output stream. Okay, for writing the for converting into a serialized form. Okay, so why we are doing this serialization? Because I mean, other side we don't know what type of environment it has. So to make it comfortable to at both sides, what we are doing is we are going for the serialization. Okay, in order to pass the method arguments as objects and also return the result of the method also as an object. So we are using this serialization technique. Clear? అర్థమైంది కదండి. సో serialization ఇంకోటి కూడా చూసాం. At the end we have also discussed about reflection. So reflection is a technique used to know the name of the class from a serialized object. To know the name of the class from the serialized object. After that we have also started XML. Okay, so what is the difference between HTML and XML? Similarity is both are markup languages. So and the difference is HTML you use it for appearance on web pages, and XML is used for the structure of the document on the web pages. And XML can define new tags. Okay, whereas HTML only predefines set of tags. That is another difference. Okay, and XML is extensible. That means, yeah, XML is XML, and XML can communicate with web server. Okay, using SOAP messages, SOAP, SOAP messages. Okay, so this is about the external data representation using okay, so this is about external data representation, that is Java object serialization. So in Java object serialization, only the we are flattening the data, we are flattening the objects into a some serialized form. Okay, that's nothing but the serialization. Deserialization is from the serialized form getting the objects. That is nothing but the deserialization. Okay, whenever the method is passed um, to a remote system. Okay, so we pass the objects as a serialized objects. Okay, that is about in Java. So yeah, so XML. So XML full form is extensible markup language. Why it is extensible? Why the name extensible? Because we can add a new tags to the XML. That's the reason. Okay, and here purely text. Here the representation is in the form of purely text. Okay, so that means there is no binary something kind of thing. Okay, serialized అంటే అవన్నీ బైనరీ అండి. కోర్బా సో ఇక్కడ మాత్రం కోర్బా కానీ జావా ఆబ్జెక్ట్ సిరిలేషన్ లో ఫ్లాట్ అండ్ అయిన తర్వాత అవి బైనరీలో ఉంటాయి, బైనరీ ఫార్మాట్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ XML లో మాత్రం ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ టెక్స్చువల్.
So it is, I mean, textual means it can easily be read by the human being. Okay. um, yeah, that is, and XML parsers are there, and that means XML processing software, so which are used to generate XML documents. Okay. Anything so yeah, now we will start XML elements and attributes. So what is an XML element and what is an XML attribute, so that we will discuss now. So XML element and XML attribute. So what is an element, what is an XML element, and what is an XML attribute? So we will discuss these things. So uh, so um, so XML element ante, so it is surrounded by the start and end tag. Tag అంటే తెలుసు కానీ angle brackets. So angle brackets slash angle brackets within the those tags, whatever the character data present, so we call it as a XML element. Okay. So for example, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనకున్న దీంట్లో చూడండి, ఇక్కడ పర్సన్ ఉంది. ఇదేంటి మొత్తం ఏంటి, పర్సన్ అనే ట్యాగ్. ఇదేంటిది ట్యాగ్. స్లాష్ అంటే ఎండ్, స్లాష్ లేకపోతే టూ యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ ఉంటే బిగినింగ్. అర్థమవుతుందండి? ఆర్ యూ గెటింగ్? సో హియర్ స్లాష్ మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్, ఓన్లీ టూ యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ మీన్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్. ఓకే. సో ఈ ట్యాగ్స్ మధ్యలో ఏముంది, ఇక్కడ కంటెంట్ ఉంది. ఓకే. సో ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్? మళ్ళీ ఇదేంటిది? నేమ్ అనేది ఇంకొక ట్యాగ్, స్లాష్ నేమ్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్, ప్లేస్ అనేది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్, స్లాష్ ప్లేస్ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్, ఇయర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్, స్లాష్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్యాగ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ కామెంట్. దిస్ ఏ కామెంట్. సో ఒక ట్యాగ్ లో ఇంకొక ట్యాగ్ ఉంటాను ఏమంటారండి? హైరార్కికల్ డేటా, హైరార్కికల్ రిప్రజెంటేషన్. గెటింగ్? దిస్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్. Smith is an element. London element. Okay. Okay. So now in this example, so person is a tag, slash person is an end of the tag. Now so ఏవి అయితే attributes ఏంటి మళ్ళీ? సో attribute అంటే ఏంటి? So if you see here, this is an attribute equal to. Okay. Okay. The syntax is same as HTML, but the attribute name is followed by an equal sign. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ సైన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి డబల్ కొటేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్ ఏమంటారండి? అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకే. క్లియర్? ఇప్పుడు అర్థమైందండి? సో ఇది ఒక డెఫినేషన్. వీటి మొత్తం ఏమంటే ఎక్స్ఎంఎల్ డెఫినేషన్ అంటారు. దాని అట్రిబ్యూట్ కి ఎలిమెంట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైంది. సో ఏదైనా ట్యాగ్స్ మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఏమంటారండి? ఎలిమెంట్ అంటారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ a character data. Character data, that is nothing but the. Okay. Okay, next. Okay. So next is names.
The names of tags and attributes in XML generally start with a letter. Okay. అంటే ఇప్పుడు మన వేరియబుల్ కి ఎలా అయితే నేమ్స్ ఇస్తామో, సో ఎక్స్ఎంఎల్ ట్యాగ్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఒక కన్వెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ద నేమ్స్ కంటిన్యూ విత్ లెటర్స్. సి 1 2 3 4 5, దట్ ఈస్ లెటర్. ఎస్ స్మిత్ లెటర్. ఎల్ లండన్ ఎల్ అనే లెటర్. 1 డిజిట్. అలానే హైఫన్ ఉండొచ్చు, హైఫన్ ఉండొచ్చు, అండర్ స్కోర్ ఉండొచ్చు, కోలన్ ఉండొచ్చు, ఫుల్ స్టాప్ ఉండొచ్చు. అండ్ రిమెంబర్, లెటర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. XML లో కూడా ఏమవుతుందండి ఇక్కడ, లెటర్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది XML నేమ్స్. XML name. Next is binary data. సో మనకు తెలుసు, వి నో దట్ XML అంతా టెక్స్చువల్ ఫార్మే కాబట్టి all the information can be expressed in the form of character data. అయితే మరి ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటాని అలానే సెక్యూర్ హ్యాషెస్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇన్ XML సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో వాటిని బేస్ 64 లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో those are nothing but those are nothing but you can represent the alphanumeric characters, okay, in using plus, pipe and equal to, so which has a special meaning for those symbols. Clear? So next is parsing and well formed documents. So when you say an XML document is well formed document, ఓకే, అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎలిమెంట్. సెకండ్ ఏంటంటే XML ఎలిమెంట్. తర్వాత యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి, యాట్రిబ్యూట్. తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసామంటే నేమ్, XML నేమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలిమెంట్, యాట్రిబ్యూట్, నేమ్స్. ఇప్పుడేం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే తర్వాత బైనరీ డేటాను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం XML లో. సో ఎలా రిప్రజెంట్ యూజింగ్ స్పెషల్ సింబల్స్, ప్లస్, పైప్, ఈక్వల్ టు, అలా స్పెషల్ సింబల్స్ యూజ్ చేసి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెల్ ఫార్మ్డ్ డాక్యుమెంట్స్, WF డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో వెల్ ఫార్మ్డ్ డాక్యుమెంట్స్ మీన్స్ ఇట్ మస్ట్ కన్ఫర్మ్ టు రూల్స్ అబౌట్ ఈ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఎవ్రీ స్టార్ట్ హ్యాస్ ఎ మ్యాచింగ్ ఎండ్ ట్యాగ్, అందుకే దీన్ని వెల్ ఫార్మ్డ్ అన్నారు. ఇప్పుడు నేమ్ ఉంది, స్లాష్ నేమ్ ఉందిగా, అంటే ఎండ్ ట్యాగ్ ఉందిగా, ప్లేస్ ఉంది, స్లాష్ ప్లేస్ ఉందిగా, ఇయర్ ఉంది, స్లాష్ ఇయర్ ఉందిగా, పర్సన్ అని ఉంది, స్లాష్ పర్సన్ అని ఉందిగా. ఇట్లా ఎవ్రీ ట్యాగ్ హ్యాస్ ఎ మ్యాచింగ్ ఎండ్ ట్యాగ్. దెన్ ఓన్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెల్ ఫార్మ్డ్ డాక్యుమెంట్. అండ్ అనదర్ రూల్ ఈస్ దాట్ ఇక్కడ XY ఉంది అంటే ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, తర్వాత ప్లేస్ ఉంది. ఏది ఎండ్ అవ్వాలి, లేదా పర్సన్ ఉంది, పర్సన్ అనే ట్యాగ్ ఉందండి. సో పర్సన్ అనే ట్యాగ్ బిగిన్ అయింది, తర్వాత ఏ ట్యాగ్ స్టార్ట్ అయింది, నేమ్ అనే ట్యాగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు పర్సన్ అనేది ఫస్ట్ బిగిన్ అయిందని కాబట్టి పర్సన్ అనే ట్యాగ్ ఎండ్ అవ్వాలా, నేమ్ అనే ట్యాగ్ ఎండ్ అవ్వాలా, నేమ్ అనే ట్యాగ్ ఎండ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎందుకంటే పర్సన్ ట్యాగ్ వచ్చిన, సో స్టాక్ అన్నమాట. సో పర్సన్ నేమ్, నెక్స్ట్ నేమ్, తర్వాత అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద రూల్ విచ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. ఓకే, ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ క్లియర్? అర్థమవుతుంది కదండి. సో నేమ్స్ కి ట్యాగ్స్ కి మీకు డిఫరెన్సెస్ అర్థమవుతున్నాయి కదా. ఓకే, వెల్ ఫార్మ్డ్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది. XML ఈజ్ ఎ వెల్ ఫార్మ్డ్ డాక్యుమెంట్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి వెల్ ఫార్మ్డ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏదైతే ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో, సో ఇన్ దట్ ఆర్డర్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ టు ఎండ్ ఇట్. ఎవ్రీ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ హ్యాస్ ఎన్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ అసోసియేటెడ్. ఓకే,
every XML document must have a single root element that encloses all other elements. Okay, so single root element untadandi, so that encloses all other elements. Element ఇప్పుడే చెప్పాను. సో ఎలిమెంట్ కి attribute డిఫరెంట్. ఎలిమెంట్ అంటే ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉండేవి ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయని అట్లాంటివి ఒక్కటే ఉంది. ఏంటది? పర్సన్ ఐడి. సో ఆ ఎలిమెంట్ లో ఏముంటాయి? ట్యాగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. క్లియర్? అర్థమవుతుందండి? సరే, మీ డౌట్ వస్తుంది, సార్ నేను అలా ఎంక్లోజ్ చేయలేదు, నేమ్ ఇమీడియట్లీ ఐ క్లోజ్డ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ నేమ్ ఐ క్లోజ్డ్ ది పర్సన్. What after that I close with the name, I mean end tag. So first immediately for name person end tag came, then after the name end tag. So what will be? So that will not be a well formed formula. Well formed formula ni eppudu antamante stack order lo unnara tags evaithe unnayo. So first x next y open aithe y close ayin tarvata x close avvali. Okay, so that is about the well formed formula. Suppose if you does not obey the rule, what will happen? Fatal error. ఏమొస్తుందండి? Fatal error అనే వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ సి డేటా అంటే ఏంటి? సి డేటా XML లో సి డేటా అంటారు కదా. సో వాట్ డస్ దట్ సి డేటా మీన్స్? సి డేటా అంటే ఏంటంటే, సో యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ ఉందనుకోండి డేటాలో, లేదా సింగిల్ కోట్ ఉందనుకోండి, సో వాటిని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సి డేటా. యాంగిల్ బ్రాకెట్ సింగిల్ కోట్ ఉన్నప్పుడు దేర్ ఈస్ అ స్పెషల్ వే ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ద డేటా. అలానే యాంపర్సెంట్ ఉంది. ఓకే, యాంపర్సెంట్ ఎల్టీ అని ఇచ్చాం అనుకోండి, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ బ్రాకెట్. క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింగ్స్ క్రాస్ ఒక డేటా ఉందండి. ఏంటో డేటా పేరు అంటే కింగ్స్ క్రాస్, KNG_S CROSS క్రాస్. సో ఇప్పుడు నేను సి డేటా యూజ్ చేసి రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తాను? యాంగిల్ బ్రాకెట్ నాట్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ సి డేటా అగైన్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కింగ్స్ క్రాస్. దట్ ఈస్ వన్ వే. ఇంకో వే ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్పాను. యాంపర్సెంట్ ఎల్టీ అంటే ఏంటి? ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ బ్రాకెట్. అలానే యాంపర్సెంట్ APOS అంటే అపాస్ట్రఫీలో ఫస్ట్ 4 లెటర్స్. సో కింగ్, సో ప్లేస్ అని చెప్పి ప్లేస్ స్టార్ట్ ట్యాగ్, ప్లేస్ ఎండ్ ట్యాగ్. ఓకే, అంటే రెండింటి మధ్యలో ఏం రాస్తాం అంటే కింగ్ యాంపర్సెంట్ APOS cross. So in that way what will happen is apostrophe will get printed. Okay, apostrophe okay, is that okay? అర్థమైందండి? సి డేటా అంటే ఏంటో. సో ఏదైనా కొన్ని స్పెషల్ సింబల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెస్ దాన్ సింబల్ ని, యాంగిల్ బ్రాకెట్ ని, సో అలానే అపాస్ట్రఫీ, సో వీటిని ప్రింట్ చేయాలనుకోండి. సో ఎలా చేస్తాం? యూజింగ్ ఎయిదర్ వి గో ఫర్ సి డేటా ఆర్ యూ జస్ట్ యూజ్ యాంపర్సెంట్ ఫాలోడ్ బై ది LT for open for starting an angle brace, or ampersand APOS for giving an apostrophe. అర్థమైందండి? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? నెక్స్ట్ XML prolog అంటే ఏంటి? సో సి డేటా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? prolog.
సో ప్రొలాగ్ ఎలా ఉంటుందంటే XML క్వశ్చన్ మార్క్ తో ఉంటుందండి, యాంగిల్ బ్రాకెట్ ఫాలోడ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్. ఇది ఎప్పుడు XML డాక్యుమెంట్ లో ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రాసేటప్పుడు /bin/bash అని రాస్తారు ఫస్ట్ లైన్ లో. అలానే XML డాక్యుమెంట్ లో ఫస్ట్ లైన్ లో ఉండేది ఏంటండి, XML ప్రొలాగ్. అర్థవుతుందండి? XML డాక్యుమెంట్ లో ఫస్ట్ లైన్ లో ఉండేటువంటి లైన్ ఏమంటారు, XML ప్రొలాగ్. ఎలా ఉంటుందంటే యాంగిల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ క్వశ్చన్ మార్క్ XML version equal to 1.0, encoding equal to UTF-8, standalone equal to S. ఓకే, సో స్టాండలోనా లేదా ఎక్స్టర్నల్ డెఫినేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ది XML ప్రొలాగ్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఎన్కోడింగ్. XML లోనే ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎన్కోడింగ్. అంటే XML ఎన్కోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది. ఎన్కోడింగ్ సో మామూలుగా UTF-8 ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ ఐ మీన్ ఎన్కోడింగ్. ఓకే, సారీ అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఎన్కోడింగ్ ఈజ్ క్యారెక్టర్, దట్ ఈస్ ASCII. Okay, so what are the other possible encodings? So one of the available encoding is ASCII encoding. What are the other possible encodings are ISO 88591. Okay, అర్థమైందండి? అలానే 8-bit encoding for representing ఆల్ఫాబెట్స్, గ్రీక్ లెటర్స్ కానీ లేదా సిరిలిక్ లెటర్స్ కానీ, ఓకే, యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ రిప్రజెంట్ చేసే లెటర్ కానీ వాటికి యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారండి, 8-bit ఎన్కోడింగ్ అంటే UTF-8 అంటాం. UTF అంటే ఏంటండి, యూనివర్సల్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫార్మాట్. యూనివర్సల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫార్మాట్, నథింగ్ బట్ ది UTF. Nothing but what? UTF. Next comes the place of namespaces. That is next slide. Next comes the place of UTF. Sorry, XML namespace. Okay. మామూలుగా జావాలో C++లో నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటండి? కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్ in Java or in other programming languages? Using namespace std అని పెడతాం. C++ లో కూడా వస్తుంది. What does that mean? Namespace. Namespace అంటే ఏంటంటే it is a means, అంటే ఇట్ ఈస్ అ మెకానిజం ఫర్ స్కోపింగ్ ద నేమ్స్. అంటే ఇప్పుడు రెండు చోట్ల ఉంది, ఒకే వేరియబుల్ ఉంది, రెండు చోట్ల ఉంది. ఏం చేస్తాం అప్పుడు, ఒక వేరియబుల్ కి ఒక స్కోప్ లో ఉంటుంది, అదే వేరియబుల్ వేరే చోట వేరే స్కోప్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేమ్ స్పేసెస్. ఏమన్నా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటే సేమ్ నేమ్, అయ్యనే వేరియబుల్ ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉందండి, 10 ఫైల్స్ ఉంటాయి. 10 ఫైల్స్ లో ఏ 2 ఫైల్స్ లో అయ్యనే వేరియబుల్ ఉండొచ్చుగా. లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఉండొచ్చు కదా. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒకళ్ళే చేయాలి, నేను 2-3 కలిసి చేయొచ్చు. సో అలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని అవాయిడ్ చేయాలంటే వాట్ విల్ డూ ఈస్ we will go a concept called namespaces. Namespaces are nothing but what? Namespaces nothing but what? Namespaces are nothing but it is a scope for the names. It is provide a means for scoping the names. పేర్లోనే ఉంది నేమ్ స్పేస్, స్పేస్ బదులు స్కోప్ అసలు. ఇట్ ఈస్ a scope for names. Scope for providing the name అంటే ఏమైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫంక్షన్ లో పౌ అనే ఫంక్షన్ వాడచ్చు, math.h లో కూడా. అంటే నా డౌట్, పౌ ఉందో తెలియదు, పౌ ఉందో పవర్ ఉందో తెలియదు. సో పవర్ ఉందని అనుకుంటున్నాను, నేను అనుకొని పౌ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది,
this function is already exists and defined and compiler error వస్తూ ఉంటుంది. Reason? Because both are in same namespace. Suppose if you differentiate it into another namespace, then such problems may not occur. Such problems may not occur. అర్థమవుతుందండి నేను చెప్తుంది? అర్థమైనా? సో అట్లా ఇక్కడ XML లో నేమ్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? XML namespace అంటే XML names may be used by another XML document by referring to its URL. సింపుల్ గా ఈ డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఉంది కదా, ఆ డాక్యుమెంట్ నేమ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ మొత్తం ఇక్కడ కాల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేమ్ స్పేస్. XML నేమ్ స్పేస్ అంటే అది. ఓకే, ఇందా నేను చెప్పిన నేమ్ స్పేస్ C++ లో కానీ జావాలో కానీ అక్కడ నేమ్ స్పేస్ అంటే అది కాంటెక్స్ట్. అంటే సేమ్ వేరియబుల్ కానీ సేమ్ మెథడ్ కానీ రెండు చోట్ల ఉంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి నేమ్ స్పేస్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. అదే XML లో అయితే వేరే డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నటువంటి నేమ్ ని ఈ డాక్యుమెంట్ ఇంక్లూడ్ చేయాలని అనుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఐ విల్ గో ఫర్ నేమ్ స్పేస్. ఓకే, సో ఎలా ఏంటి ఆ ట్యాగ్ అంటే XMLNS అంటే XML నేమ్ స్పేస్. XMLNS అర్థవుతుందండి. సో whose value is a URL referring to the file containing the namespace definitions. అక్కడ ఒక URL ఉంటుంది. మనకి HTML href అంటాం. href అంటే వెంటనే ఇవ్వాలి, URL ఇవ్వాలి. అలానే ఇక్కడ కూడా ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో వాట్ యు డూ ఇస్ we will give the what namespaces here in okay. Okay, so can I stop at this point? So XMLNS. Okay, so XMLNS PRS is equal to the URL. So this is the place where that person XML document is referring here. Okay, PARS colon name of the person, PRS colon place. So XML PRS, XMLNS PRS, and this is a place actually where we are referring to this namespace. PRS colon year 1934. Okay, so person PRS. Okay, this is a prefix which is bound to the person element. Okay, so continuation we will see tomorrow. Okay, Shivkumar sir. Okay, XML schemes that we will see tomorrow. Okay, Yes sir. Shiva sir, నేను చంద్రకళ మేడం. మేడం నేను లాగౌట్ అవ్వండి. బయటికి వెళ్తాను మేడం. సరే సార్. నాకు మళ్ళీ 11:55 కి అవర్ ఉంది. సరే సరే, ఓకే సార్. మిమ్మల్ని అసైన్ చేసి వెళ్తాను. నేను హోస్ట్ లోనే జాయిన్, నాకు ఆర్గనైజర్ చేయండి మేడం. మీరు లాగౌట్ అవ్వండి సార్, నాకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తే పర్మిషన్స్. ఓకే ఓకే సరే.